वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, आप जी इस सवेर दी ऑनलाइन गुरमत क्लास दे विच जुड़ चुके हो, जिस विच आपां लड़ीवार सिख इतिहास वाच रहे हैं। सिख राज किवें गया इहदे अधीन आपां पिछले दिनां तो विचार आरंभ कीती सी, जिहदे विच आप जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी दे समय तो लैके ते समुचा सिख इतिहास जिहड़ा है वो सरवण कीता है। गल चल रही है साध संगत कि अंग्रेजां दा पंजाब दे उत्ते कब्जा हो गया है। सिद्धे तौर ते भावें ना ऐलान नहीं किया कि असीं पंजाब ते हकूमत करनी है, पर असिद्धे तौर दे उत्ते जिवें महाराणी जिंदा नूं देश निकाला दे देना, दलीप सिंह नूं अंदर बंद कर देना, ते इहो ਜਿਹੇ हालातां तो पता लगदा कि असिद्धे तौर दे उत्ते जिहड़े अंग्रेज वो पंजाब ते काबज हो गए सी। सो जे काबज होए हन, जे उन्हां कब्जा कीता पंजाब ते, भावें जिवें मर्जी कीता होवे, पर ਉਹਦੇ अधीन बगावत ते उठनी है। कोई किन्ना कुछ चिर किसी नूं सह सकदा है। इस करके वो बगावत उठी। पहली मूल राज की बगावत सी, ਉਹਦੇ बारे आप जी ने सरवण कीता कि मूल राज ने छोटियां मोटियां झड़पां अंग्रेजां दे नाल कीतियां ते ਉਹ मुल्तान दे किले दे विच बैठ गया चुप करके ते किला पक्का करना शुरू कर दिता। ते बाहर एक एडरसन नाम का जिहड़ा अंग्रेज है वो आसे पासे बैठा है घेरा घत के, ते ਉਹਦੀ फौज दे विच एडरसन दे नाल एक शेर सिंह नाम का अटारी का सरदार है शेर सिंह। ਇਹਦਾ पिता चतर सिंह जिहड़ा ਉਹਨੇ बगावत कर दी है। क्यों? क्योंकि दलीप सिंह दे नाल ਉਹਦੀ कुड़ी का नाता होया सी, रिश्ता होया सी। ते जदों शेर सिंह ने एडरसन दे कोलों लिखती भेजिया करी नूं, फैंड्री करी नूं कि तूं जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ कह के दलीप सिंह का विआह जिहड़ा कर दिता जावे साडी भैन दे नाल जां चतर सिंह दी लड़की दे नाल। ते अग्गेों फैंड्री करी ने कोई सटीक जवाब, कोई चंगा जवाब नहीं दिता। ना उन्हें हाँ कीती ते ना उन्हें ना कीती, जिहदा करके चतर सिंह ने बगावत कर दी। उंज भी चतर सिंह दे विरुद्ध एक एबट नाम का जिहड़ा अंग्रेज सी उहनूं तंग परेशान करदा सी। जदों हजारे दे इलाके दे विच उहदी हुकूमत सी, हजारे दे इलाके दे मुसलमान ज़्यादा सन, ते उन्हां मुसलमानां नूं भड़का के इहदे विरुद्ध कर दिता, जिहदे करके चतर सिंह बागी हो गया ते एक अंग्रेज नूं भी मार दिता सी जिहड़ा तोपां दी रखवाली करदा सी। इधर शेर सिंह इहदा पुत्तर है, ये भी बागी हो गया। जदों इहदा प्यो अंग्रेजां दा साथ छड्डिया, इन्हें भी शेर सिंह ने भी साथ छड्ड दिता। ते इहदा एक भरा सी, उहनूं भी इन्हें लिखती भेजिया कि तू भी जिहड़ा आ ओह अंग्रेजां दा साथ छड्ड दे। ते उस तो अगे साध संगत की हुंदा है, ये आपां वाचना है कि बगावत के की कारण सन। मुल्तान की बगावत हो गई जां ये बगावतां जिहड़ियां होईयां, इन्हां दा की कारण सी ते किवें किवें अगे ये फिर मुल्तान की लड़ाई हुंदी है ते जलियांवाले दा आखिरी युद्ध हुंदा अंग्रेजां दे नाल। ते उस तो बाद किवें पंजाब नूं जिहड़ा है सिद्धे तौर दे उत्ते अंग्रेज अपने अधीन करदे आ। ये आपां क्लासां अज तो जिहड़ी आरंभ करनी अज दी क्लास। इधर साध संगत चतर सिंह ने ऐलान कर दिता ते इधर शेर सिंह दा पुत्र उहने भी अंग्रेजां दा राज जिहड़ा सी साथ छड्ड दिता ते मूल राज वल नूं तुर पिया। वो भी वो अंग्रेजां दे नाल विगाड़ना नहीं सी चाहुंदा। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਿੰਘ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। एक सिपाही सुजान सिंह ने उन्हें जहर देने का उपराला भी किया कि जहर दे के मार दिता जाए, पर फिर भी वह बच गया सी। ते फिर इन्नी अखियाई दे नाल अंग्रेजां नाल भगती निभाउण वाला शेर सिंह जिहड़ा सी अंत नूं फिर बागी हो गया। ਉਹਦੇ बागी होने का कारण सन दलीप सिंह की विआह तो ना शादी तो ना करनी, सरदार चतर सिंह दे नाल बेइंसाफी ਉਹਦੇ पिता दे नाल, ते महाराणी जिंद कौर नूं देश निकाला देना।
ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਫੈਡਰਿਕ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫੈਡਰਿਕ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਐਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਪਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 25 ਮਈ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਤੇ ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੜਨ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਵਾਸਨ ਬੈਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਿਰਨਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਏ, ਕਾਹਤੋਂ ਲੜੀਏ? ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜੀਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਵਾਜਬ ਸਕਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਐਬਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਇਸ ਨਾਲੋਂ
मौत नूं चंगा समझदे सन। कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ मौत आ जानी चंगी है, जो तुसीं ਵਰਤਾਓ एक महाराणी नाल कर रहे हो वो बहुत माड़ा है। ਇਵਾਨਸਨ ਬੈਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਾ ਵਾਜਬ, ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਹੱਤਕ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਨਿਕਸਨ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਜਾਰਜ ਲਾਂਸ ਲਿਖਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਫੌਜ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹਨੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਖਿਤਾਬ, ਜ਼ਗੀਰਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅੱਗ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਵਾਂਸ ਬੈਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲੋਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁਣਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਢੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸਦੇ ਵੇਖੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਰੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਰਤਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਬਣੀ। ਮੇਜਰ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਛੇਤੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਫੌਜ ਭੇਜਣ
ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਜਰ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਖਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਨਰੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੁੱਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਧਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਟਰਾਟਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਬਬ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਗਾਵਤ ਖਿਲਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕਾਈ। ਇਹ ਸਬਾਬੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰਾਜ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਮਾਸਾਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਰ ਮੱਲ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਇਮਾਮੂਦੀਨ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪੜੇ ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਅਖੀਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਰਾਵੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਦੋਵੇਂ ਦਸਤੇ 24 ਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ 17 ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਤਾਨ ਪੁੱਜ ਗਏ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸੀਗੀ 841 8041 ਪੈਦਲ, 1516 ਸਵਾਰ, 44 ਤੋਪਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲ 9748 ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ, 3133 ਸਵਾਰ, 23 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ 25 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5500 ਪੈਦਲ, 1600 ਸਵਾਰ, 14 ਤੋਪਾਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ 109 ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ, 3382 ਸਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 12 ਤੋਪਾਂ ਸੀ। ਕੁੱਲ 30153 ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। 12-13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਟਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਠਾਣੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋਈਏ। ਅੰਤ ਉਹਨੇ ਵੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈ। 4 ਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ 12 ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 15,678 ਸਿਪਾਹੀ, 67 ਘੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ 30 ਜੰਗੀ ਤੋਪਾਂ ਸਨ। ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨੇ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 28, 29, 30 ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਅੱਗ ਭਰਾਈ ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣ ਬਰੂਦ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਵਾਂ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਖੂਨੀ ਬੁਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੂਨੀ ਬੁਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 4094 ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਖਤ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਖਤ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਵਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 18, 19, 20 ਜਨਵਰੀ 18, 19, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਲ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਉਸਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੱਫ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਾਜ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 1848 ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਫੌਜ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਹੂਵਿੰਡੀਏ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਨੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਬਾਗੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਝਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਾਮਨਗਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪਿਆ ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਗੱਪ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਵੀ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੱਪ। ਫਿਰ 18 ਨਵੰਬਰ 1848 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ, ਰਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਲਵਈਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਅਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੜੀ ਹੈ, ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵ ਗੱਡੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਬਦਕਾਰ ਤੇ ਬਾਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਟਪਟ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੇ ਦੇਰ ਦੇ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ 5 ਫਰਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। 5 ਫਰਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੱਪ 25,000 ਫੌਜ ਤੇ 101 ਤੋਪਾਂ ਸਣੇ ਰਾਮਨਗਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਦੱਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਗੱਪ ਝੱਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਗੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਝਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹੈਵਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਊਰਟਨ ਵਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਰਸਾਲਾ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਸਗੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਛੇਤੀ ਹੈਵਲਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹੈਵਲਾਕ ਤੇ ਕਿਊਟਨ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਣ ਚਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਫ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 230 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2 ਤੋਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਡੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ। ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਗੱਫ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਨੇ 3 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਫ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਛ ਫੌਜ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਤੋਂ ਝਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਜੋਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 7000 ਫੌਜ, 30 ਜੰਗੀ ਤੋਪਾਂ ਤੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਣੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਝਨਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫੌਜ ਗੱਫ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕਵੈਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਸਵਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਘਾਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਗੱਫ ਤੇ ਬੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਫ ਨੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਗੋਡਬੀ ਥੈਂਕਵਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਡਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੈਕਵਿਲ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੋਡਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਦਲਾਪੁਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੈਕਵਲ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਥੈਕਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਕਵਿਲ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਥੈਕਵਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਥੈਕਵਿਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਵੱਲੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡਲਹੌਜੀ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।